एक नया फॉर्म बनाया है जिसमें वोटर्स सपोर्ट फॉर्म बनाया है, यानी लोगों को आइंदा आने वाले दिनों में जो मसाइल पैदा होंगे उनकी मदद करने के लिए और उनको गाइडेंस करने के लिए। तो ये कि बीएलओस की सही ट्रेनिंग नहीं हुई है। बीएलओस फॉर्म दे करके पूरी तरह से अपने आप को बरी समझ रहे हैं कि वो फॉर्म भर्ती कराने में मदद करना है या लोगों को 2002 की वोटर लिस्ट में से नाम निकाल के देना है, कोई काम वो नहीं जानते। दूसरा ये है कि फॉर्म कैसे भर्ती करना है इसको लेकर के खुद बीएलओस जो है कन्फ्यूज़ हैं। लोगों को तो बहुत सारे लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई रहनुमाई अवाम को नहीं है। इतना बड़ा कैंपेन इलेक्शन कमीशन का हो रहा है तो अवाम को ये बताना चाहिए था कि ये फॉर्म क्या है, इसको कैसे भर्ती करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स देना है, कब देना है, कोई रहनुमाई नहीं है। फिर इसके अलावा हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ें हो रहे हैं, जैसे अभी बेंगलोर जैसे बड़े शहर में लोग घर शिफ्ट करते रहते हैं। तो अभी ये मालूम हो रहा है कि जो लोग अभी हाल ही में घर शिफ्ट किए हैं उनको बीएलओस जो है इन्फॉर्मेशन फॉर्म देने से मना कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमको ये कहा गया है कि अगर घर आपने शिफ्ट कर दिया है तो हम शिफ्टेड एंड डिलीटेड लिख देंगे। तो इस तरह से बड़े पैमाने पर लोगों के नाम गायब हो सकते हैं। फिर ये कि ये जो एसआईआर इन्यूमरेशन फॉर्म में प्रोजेनी जो कॉलम है, यानी जिनके नाम 2002 के वोटर लिस्ट में नहीं है, तो वो लोग कैसे भर्ती करना है, और ख़ास करके रिलेशनशिप जो संबंधा वाला कॉलम है उसमें क्या लिखना है, इसको लेकर नॉर्थ कर्नाटक के बीएलओस कुछ और बता रहे हैं, गाइडेंस कर रहे हैं, और साउथ कर्नाटक के बीएलओस कुछ और बता रहे हैं। तो इस तरह से पूरी तरह बड़े पैमाने पर ये लोगों के दरमियान परेशानियां हैं। और ये एक बहुत ही तशवीश की बात यह है कि अभी ये शुरू ही हुआ है, अब तक 3 बीएलओस की मौत हुई है इस दौरान, यानी ये प्रेशर की वजह से। तो हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा कर रहे हैं कि ये जो इतनी गड़बड़ी में आप जो कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर जो कैंपेन कर रहे हैं, इससे लोगों का नुकसान हो रहा है। यहाँ के जो असल वोटर्स हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इस पर गौर करें। Organized a press meet here, and no, I will do. So No, so I mean, we are beginning to be in the thick of the SIR process. This is basically about whether is it really about cleaning up the voter rolls or wiping out democracy. This is our major concern. We have formed a Karnataka-wide secular platform, both with organizations and political parties, all secular political parties. And we have been concerned, and we have been requesting, asking, demanding for certain things to be put in place to safeguard our voter rolls. So today's press conference is about following up on those demands and also ensuring, since certain government orders have been demanded, that how are those government demands going to be, those government orders going to be rolled out. So it's on the help desk, on the permanent resident certificate, and so on and so forth. But those two things are on paper but not on the ground. Thirdly, which is most important, is the Gram Sabhas and the Ward Sabhas that are held. This is based on the ECI manual and CAG guidelines, that this needs to be done to ensure that this voter list is updated in a transparent manner. Now, the second part of this, which is about our own role in ensuring, overseeing, monitoring what is going to happen in the process of updating our voter rolls, we have formed a safeguard committee which will be present in across all areas, all taluks, all districts, to ensure that people ourselves, we as citizens, we as voters, we are monitoring our own process, and we are looking at how is the work being done, first on SIR and so on and so forth, how are people being included, excluded, and so on and so forth. Secondly, how is, because we are demanding the Gram Sabha, we expect that the Gram Sabhas are done, and that people are, and how these help desks are assisting both SIR and the Gram Sabhas, and how the resident certificates are actually issued for everyone. This is extremely important, and we feel, and here is a call out for all citizens and all voters of this state. There is a QR code which I will hold up in a minute, which basically allows you to say and commit yourself, become a volunteer for these safeguard committees, Karnataka's safeguard committees for the vote safeguard committees, and get involved. Do this. This is how we protect our democracy. This is how we defend it, and this is how we have to ensure going forward
that Karnataka will show the way for how we need to get involved in our own democracy. Thank you. And here is the QR code. Yes, ma'am. Please get involved. It's our vote, our democracy to defend our constitution, which belongs to all of us. Thank you. Hold this once again so that ಏನು ಸರ್ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಡೀ SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 3 BLಗಳು ತೀರ್ಕೊಂಡ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಜನರಿಗೆ 2 ಡಿಗ್ರಿ ಆದರೆ ಫಾರಮ್ ತುಂಬಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಗೊಂದಲ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಸರಳೀಕರಿಸೋಕೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನೀವು ನೈಜ ಮತದಾರನ ಉಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನೋ ಅಥವಾ ನೈಜ ಮತದಾರನ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅನುಮಾನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸಾಬೀತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ನೀವು ಒಂದೊಂದೇ ಕಾನೂನುಗಳು ತರ್ತಿರಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಆ ಓಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. 40 ವರ್ಷ 50 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಿತವನ್ನು ಕಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನಗೆ ನೀನು ಯಾವುದೋ ಕಾಗದ ಪತ್ರ ತರಬೇಕು, ನೀನು ಇಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ನಿಲುವು. ಮತದಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವೋಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೂಲ ತಳಹದಿಯ ಬೇರದು. ಆ ಬೇರನ್ನು ಕಡಿತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೇಂದ್ರದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಸುಮಾರು 250-300 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದರ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಾರಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬರೀ ಮತ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾವಲು ಸಮಿತಿದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಮಗ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳ ನಾಗರಿಕರ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಮತವನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ ಮಾಡಿದಂಗೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಂಗೆ ಮಾಡಿದಂಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್ ನೀವು? ಎಸ್, ಈಗ ಕೆಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ BLOಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮತಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆಂದು ಹಿಡಿದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಹಾಯಕ ಡೆಸ್ಕ್ಗಳನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು, ಹೆಲ್ಪ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಅಂತ ತೆಗಿಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕು, ವಾರ್ಡ್ ಸಭೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕು. ನಿಜವಾದ ನೈಜ ಮತದಾರನ ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇವತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ಕಮಿಷನ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾರಿಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಹೈ ಹಿಂದಿ ಹೈ? ಕನ್ನಡ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾತ್ಯತೀತ ಪಕ್ಷಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅಭಿಯಾನನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾಗರಿಕ ಮತಕಾವಲು ಅಭಿಯಾನ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾಗರಿಕ ಮತಕಾವಲು ಸಮಿತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ, ಪಂಚಾಯತ್ತು ಮತ್ತು ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ತನಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ SIR ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳು, ಆತಂಕಗಳು, ಒತ್ತಡಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ 3 ಜನ ನಿನ್ನೆ BLOಗಳು ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನ ಎಲ್ಲ ಪರದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಜನರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಯೋದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ನಾಗರಿಕರೇ ಅದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಅಭಿಯಾನ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ನೋಟಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಫಾರ್ಮ್ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಪರದಾಟ ಆಗ್ತಿದೆ. ರಿಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್. ಈ ಸರಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಸರಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬರಿಬ್ಬರಿಗಲ್ಲ, ಕನಿಷ್ಠ 2 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ನೋಟಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪೆನ್ಸಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಇಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು SIRನ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಆ್ಯಕ್ಟು ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಟೆಸ್ಟು ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಯೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೋಲಿಸಬೇಕು, ಬೆಂಗಾಲನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ದುರುದ್ದೇಶದ ಜೊತೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪೆನ್ಸಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದರು.
ಮೊದಲ ಡಿಲೀಷನ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆದ 57 ಲಕ್ಷ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 91 ಲಕ್ಷ ಡಿಲೀಷನ್ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದದ್ದು ಇಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪೆನ್ಸಿ. ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟ ಡಿಲೀಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಬಡ ಜನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲೆಮಾರಿಗಳು, ಆದಿವಾಸಿಗಳು, ದಲಿತರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲಿಂದ ತನ್ನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ದೊಡ್ಡ ಆತಂಕ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರು ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರೊಳಗೆ ಯಾರೇ ಡಿಲೀಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೂ ಇವ್ರು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ನ ಭಾಗವಾಗಿಯೇ ನಾಗರಿಕ ಮತಕಾವಲು ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ನಾಡಪ್ರೇಮಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ನೋಂದಾಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. QR ಕೋಡು, ಗೂಗಲ್ ಡಾಕ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೂಡಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್, ಇದು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ